I'm Christy. And I'm Tavis. And we know each other because we're getting married. In a month. I mean, not really nervous about the idea of marriage. I'm just ready for that already. Yeah, not anymore. Now we're a month out already. Just ready to More about just like get the show on the road. We're gonna be able to show people this, like our kids, or like you know, our family. Like this is what we'll look like. My mom thinks this is the coolest thing ever, and she was like, "But what a treat for us that because we will probably be gone when you're that age, and we'll get to see what you would maybe look like. How cool! Neat way to think about it." Are you ready for this? Yeah. Let's do it. Hi. Hi. I hope you look like this. Oh, thanks. You look fantastic. Ah! What? Yeah, I'm gonna look just like my mother one day. Oh my God. Okay, so I need to start using sunscreen. That's definitely it. What are some stereotypes at this age? We're gonna have a pretty stereotypical life, but we already have a rescue pit bull and we drive a Subaru. So we'll probably have a couple of teenagers. Ugh. That'll be rough. That'll be terrible. We'll be on the PTA. Oh God, that sounds so weird. And take a look. How you doing? You've been in the sun. Your eyebrows. I'm pretty happy with the way that she looks, yeah. You look a lot older than I thought you would. I look like my grandma. Oh my God. I did not age well. I hope I'm taking better care of your hair at this age. Why are you getting so emotional? I don't know. I can't help but think about what the potential last 50 years were. Yeah. Like, to see her look like this makes me just think of where we have gone to be next to each other at looking like this. What would have happened in between? We'll have kids and grandkids and so many stories. Yeah. And we'll be forgetting things. So many things. We'll have to take care of each other. Yeah. I don't know, it's just a really kind of affecting thing to see someone that you've known since you were, I don't know, 19, look in their 70s and imagine what life would be like then. Go for it. Oh. Hi. You look fantastic. Thank you. You look a day over 75. Really? Yeah. You do, but... Oh, wow. An incredible thing to see. That's a pretty good head of hair. Oh my God. What do you think? I think I look pretty darn good. I do too. Yeah. When I smile, I look like a very jolly old man, and when I don't smile, I look like a stern asshole. I gotta be honest. Do you think you'll still be sexually active? No. We'll be tired. I'll still try. You probably will. I'll still try. What would be the last words you guys would say? Last words, that's really intense. I don't know, I guess I would always just want to make sure he knew how much I loved him. And how important he's been to me. You just made me a better person. There's so many things that I couldn't be without you. And will never be without you. We should write these down because we're writing our own vows. Could use them in a month. There's some like strange, like comforting feeling seeing him this way. Holy crap.
This Just is like, I don't know, like, especially being about to get married and embarking on all of that. It's like, I couldn't be more sure that this is what I want. Feels weird. it does. 하나님의 말씀은 로마서 6장 19절로부터 23절입니다. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내어주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 먼저 비디오 클립을 잠깐 보도록 하겠습니다. I'm Christy, and we know each other because we're getting married. In a month. I mean, not really nervous about the idea of marriage. I'm just ready for that. Yeah, not anymore. Now we're a month out already, just ready to We're going to see. pick a show on the road. We're going to show people this. Like, our Yeah, like kids and like, you know, our family, like this is what it will look like. My mom thinks it's the coolest thing ever. She's like, well, what a treat for us that because we will probably be gone when you're that age. And we'll get to see what you and me look like. How cool. You ready? Come on. Yeah! Let's do it. I hope you look like this. You look fantastic. What? Yeah, we look just like my mother one day. Oh my god! Okay, so I need to start using sunscreen. That's definitely it. What are some stereotypes? We're gonna have a pretty stereotypical life. Oh, we already have a rescue vehicle when we drive a Subaru. But if I was teenagers, ugh. I'll be rough. We'll be on the PTA. Oh god, that sounds so weird. I'm pretty happy with the way that she looks. Yeah. He was not older than I thought you were. I look like my friend. Oh my god. I never. I hope I'm taking better care of you. Why are you getting so emotional? I don't know. I can't help but think about what the potential last 50 years were. Yeah. Like to see her like this makes me just think of where we have gone to be next to each other looking like this. What would have happened between? We'll have kids and grandkids and so many stories. Yeah. And we'll be forgetting things. So many things. Well, we take care of each other. I don't know, it's just a really kind of affecting thing to see someone that you've known since you were 19, well, in their 70s, and imagine what life would be like. You look fantastic. You look a day over 75. Really? You do, but. Oh.
There's so many things that I couldn't be without you. I will never be without you. You should write these down so write your own vows. There's some like strange, like comforting feeling seeing it this way. This is I don't know, like especially being about to get married and embarking on all of that. It's like I couldn't be more sure that this is what I want. Feels weird. 여기가 한국말 캡션이 없어서 죄송합니다. 이어룡 교수는 젊은이는 늙고 늙은이는 죽는다고 하는 명언을 했어요. 젊은이들에게 젊었을 때 잘 깨닫고 인생을 바르게 살라고 하는 경고의 말씀입니다. 우리가 지금 시청한 이 비디오는 결혼을 하루 앞둔 이너마우스, 하루 앞둔 그 20대의 남녀가 50대, 70대, 90대로 늙어가고 변해가는 모습을 이 메이크업을 통해서 보여준 거예요. 참 기술 좋더라고요. 서로 보게 한 거예요. 50대가 되니까 뭐라고 합니까? 엄마 얼굴이 보이는데 70대가 되니까 할머니 얼굴이 보인다 그래요. 그러니까 저도 어렸을 때 들은 말이 있는데 거울에서 아버지의 얼굴이 보이면은 이젠 나이가 든 거다. 그런 얘기를 들은 적이 있습니다. 참 늙어가는 모습을 보면서 믿을 수 없다면서 눈물을 흘리죠. 저도 저거 보다가 따라서 눈물을 흘렸어요. 그냥 세월의 무상함이 느껴지고 세월의 흐름 속에 그 변해가는 것이 왠지 우리에게 좀 슬퍼졌습니다. 그런데 90대가 되었을 때 사귀자가 물어요. 서로에게 꼭 마지막으로 하고 싶은 말이 뭡니까? 서로에게. 지금 이거 90대가 됐을 적에. 지금은 20대지만 90대가 됐을 때 꼭 마지막으로 서로에게 하고 싶은 말이 뭡니까? 이 질문은 결혼을 앞두고 있는 사람들에게 하는 이 질문은 결혼해서 어떠한 마음으로 살고 싶은지 결혼 생활에 대한 기대를 묻는 겁니다. 그 여성은 정말 중요한 질문이라고 하면서 내가 남편을 얼마나 소중히 여기고 사랑했는지를 남편이 알기를 원한다. 이제 90대 돼서 그런 말 하고 싶은 거예요. 곧 결혼해서 남편인 테비스, 여기 나온 남성 테비스에게 지금 많이 내가 당신을 사랑하고 있는 것처럼 결혼 후에도 나는 그렇게 당신을 사랑할 거고 평생 나는 당신을 그렇게 사랑할 것입니다라는 일종의 다짐이고 고백이에요. 그러나 나만 그렇게 사랑하겠다는 것이 아니라 동시에 나도 그렇게 사랑받고 싶다고 하는 마음의 표현입니다. 이게. 그러자 그 남성이 눈시울이 젖은 눈으로 아내가 될 그 크리스테의 눈을 바라보면서 정말 아주 진지하게 말하죠. 천전이 말에 감명이 받았어요. 90이 됐을 때 하고 싶은 말이에요. 남자가 아내에게. 당신은 나를 더 좋은, 더 나은 사람으로 만들어 주었습니다. You just made me a better person. 90세가 될 때 아내가 하시고 그 말이에요. 당신이 없었다면 나는 아무것도 할 수 없을 거예요. 아내가 될 크리스테에 대한 기대와 감사를 미리 표현하는 겁니다. 당신은 나를 더 좋은 사람으로 만들어줬습니다. 고맙습니다. 결혼 생활이란 한 집에서 같이 밥 먹고 자며 살 뿐만 아니라 서로 사랑하고 서로 사랑받고 그래서 서로를 행복하게 해줘요.
그뿐만 아니라 서로를 더 나은 사람으로 만들어줘야 됩니다. 그래서 서로에게 대한 고마움이 돼야 되는 거예요. 그래서 같이 사는 거 아닙니까, 우리? 우리도 비디오 클립에서 본 것처럼 남성과 여성이 결혼에 관한 생각도 다르고 상대에 대해서 기대하는 것도 달라요. 하지만 두 사람의 기대를 합쳐놓으면 정말 좋은 결혼 생활이 될 것 같아요. 서로 사랑하고 서로 똑같이 성숙해 갈 수 있도록 도와주는 고마움이 되어야 합니다. 사람은 나이 들어가면서 그냥 늙어버려서는 안 돼요. 살아온 시간만큼 성숙해 가야 합니다. 인생은 태어나서 늙어 죽는 과정이 아니라 성숙의 과정이 되어야 됩니다. 인격적으로는 성숙해야 되고 영적으로는 거룩해져야 됩니다. 성숙과 거룩입니다. 아기의 인생은 태어나서 무덤으로 가는 길이 아니라 하늘로 올라가는 철로 역정이 되어야 돼요. 우리는 이 땅에 영원히 살지 못합니다. 우리는 늙어야 하고 늙으면 우리는 죽어야 합니다. 콜린 파월 같이 그 훌륭한 분도 늙고 병들어서 죽었어요. 며칠 전에 자문해주겠어요? 보니까 미국의 대통령도 늙어서 죽었더라고요. 심지어는 대통령도 치매가 왔어요. 그것이 우리의 인생이에요. 그러나 우리는 낙심하지 않습니다. 왜냐하면 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지기 때문입니다. 고린도후서 4장 16절 말씀입니다. 우리는 예수 그리스도의 보혈로 구원받은 사람이에요. 우리는 천국의 소망이 있는 사람이에요. 우리는 하나님의 말씀으로 사는 사람이에요. 우리는 기도로 사는 사람입니다. 우리는 착한 생각을 하며 옳은 길을 가고 있는 사람입니다. 그래서 우리의 겉사람은 늙어간다고 할지라도 속사람은 더욱 새로워져야 되고 더욱 성숙해 가야 되고 더욱 거룩해 가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 말씀은 이렇게 시작합니다. 로마서 6장 19절 말씀이에요. 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 전에 너희가 우리가 예수 믿기 전에 우리가 구원받기 전에는 세상 사람들처럼 자기 마음 내킨 대로 살았다는 거예요. 이것을 성경은 육신의 정욕과 암흑의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라고 하십니다. 우리가 구원받기 전에 우리가 죄로 가득 차서 살아갈 때에는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 따라 쫓으며 살아왔어요. 우리가 죄로 가득 차 있었을 때는 성욕과 욕심과 자랑거리를 쫓아 살아온 거예요. 그것이 인생의 목적이었습니다. 우리가 보고 있는 것처럼 지금 세상 사람들이 살아가고 있는 모습이 그거예요. 그런데 그렇게 산 결과가 무엇이냐는 거예요. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 추구하면서 살면 과연 그 결과가 무엇이 되겠습니까? 오늘 성경에 의하면 불법에 이른다고요. 불법에. 여기서 불법은 거룩과 정반대인 죄를 가리키는 거예요. 그 결과는 심판과 지옥불입니다. 그러나 이제는 예수 십자가로 죄상을 받고 구원받은 이제는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 아니라 자랑을 추구하는 것이 아니라 하나님의 거룩하심을 닮아가며 살라는 거예요. 예수 믿기 전과 예수 믿고 나서 달라져야 되는 거예요. 거룩함이 이르라고 합니다. 성도의 지상생활은 날마다 천국을 바라보며 거룩함을 이루어가는 삶이 되어야 됩니다. 이것을 요한 웨슬리 목사님은 성화, sanctification이라고 했어요. 거룩해져가는 거죠.
이것이 우리가 이 땅에 사는 목적입니다. 구원받았을 뿐만 아니라 거룩해져야 합니다. 우리의 하루하루가 천국을 향해 가는 거룩한 길이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 세상에는 두 종류의 사람이 있어요. 나이가 들어서 늙어가는 늙은이가 있고, 나이가 들어가면서 거룩해져가는 사람이 있습니다. 내가 어디를 바라보며 사는지에 따라서 나의 마지막 목표지가 정해지는 거예요. 천국길이 될 수도 있고 지옥길이 될 수도 있습니다. 어디를 바라보고 하느냐에 따라서. 자기 마음대로 함부로 살면서 늙어갈수록 추해져가는 사람이 있는가 하면 하나님의 말씀과 기도로 자신을 가다듬어서 날마다 거룩해져가는 사람이 있어요. 천국을 향해서 꾸준히 가는 사람이 있는가 하면은 지옥을 향해서 서둘러 가는 사람도 있어요. 사람은 다 똑같지만 자신을 어떻게 사용하느냐에 따라 결과는 완전히 달라져요. 나를 어떻게 사용하느냐에 따라서 달라져요. 내가 나를 사람 죽이는 데 사용하면 살인범 되는 거예요. 결국엔 나도 죽습니다. 나를 도박하는 데 사용하면 도박꾼 되는 거예요. 결국엔 나도 파탄나는 거예요. 그러나 착한 생각을 하며 옳은 일에 나를 잘 사용하면은 성인이 됩니다. 그러면 존경과 사랑을 받습니다. 나를 말씀과 기도로 잘 다듬으면은 뭐가 되겠어요? 나를 말씀과 기도로 잘 다듬으면 뭐가 되겠습니까? 여러분들 90 됐을 때 하고 싶은 말이 있을까요? 뭐가 되겠습니까? 천사가 돼요. 날마다 나를 말씀과 기도로 다듬으면 90이 됐을 때 천사가 된다고. 그러면 아름다운 천국에서 예수님과 영원히 살게 됩니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못합니다. 한 사람이 동시에 두 주인을 섬길 수 없다고 하십니다. 그렇다면 모든 문제는 선택의 문제예요. 둘 중 하나를 선택해야 됩니다. 한 사람이 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없기 때문입니다. 한 사람이 세상과 하나님의 것을 동시에 섬길 수 없기 때문입니다. 우리는 하나님의 사람이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 어느 도시에 아름다운 소녀의 동상이 있었습니다. 동상이지만 그 소녀의 모습은 정결하고 우아하며 얼굴에는 천사와 같이 맑은 미소를 담고 있는 소녀의 동상이었어요. 정말 그 소녀의 동상을 사람들이 바라보기만 해도 마음이 편안해지고 행복해졌어요. 도시의 모든 사람들이 그 소녀의 동상을 사랑했습니다. 여기는 한 목사도 그 동상을 사랑했어요. 너무 먹고 살기 어려워서 온 가족이 그 도시로 이사온 시골 소녀가 있습니다. 그 소녀는 시골에서 그 도시로 이사온 그 소녀는 닭 공장에서 하루 종일 고된 일을 마치고 집으로 돌아가는 길에 그 소녀의 동상을 보았습니다. 그 아름다운 소녀의 동상에 매료되어서 한동안을 멍하니 바라보고 있다가 그 소녀는 집으로 갔습니다. 시골 소녀는 날마다 일을 마치고 집으로 갈 때마다 그 동상의 소녀를 만났습니다. 그러다 그 소녀의 청결하고 우아하고 그 아름다운 미소를 사랑하게 됐습니다. 저도 사랑했습니다. 시골 소녀는 동상의 소녀를 닮고 싶어졌어요. 매일 동상의 소녀를 보고 자기 자신을 보았습니다. 동상이가 깨끗한 얼굴을 보면서 세수를 하고 깨끗이 자기 얼굴을 닦았어요. 동상의 그 단정한 머리를 보고서 머리를 감고 단정히 빗으로 빗었습니다. 동상의 소녀를 보고 자기의 헤어진 옷을 꼬매고 깨끗이 빨았습니다. 소녀의 맑은 미소를 보면서
따라서 그 맑은 미소를 지으며 표정 연습도 했어요. 소녀는 날마다 동상을 찾아갔고 동상을 담고 싶어서 날마다 정성 들여 자기 자신을 가다듬었습니다. 어느 날 그 도시에 사는 사람들이 깜짝 놀랐어요. 자기들이 그렇게 사랑한 모든 사람의 사랑을 받는 그 동상의 소녀가 길거리를 걸어다니고 있는 거예요. 그 시골 소녀가 동상의 소녀를 만나기 전에는 자신의 참모습을 보지 못했습니다. 아무런 꺼리낌이 없었어요. 생각 내키는 대로 자기 마음대로 살았어요. 그러나 아름다운 소녀의 모습을 보면서 추한 자신의 모습을 깨달았습니다. 깨달은 그때부터 그녀는 아름다운 소녀의 모습을 동경하면서 하나씩 자신을 가다듬고 아름답게 갖고 갔습니다. 크리스찬이란 날마다 예수님 만나고 예수님을 보면서 자신을 닮아가는 사람이에요. 예수님의 마음을 담고 예수님의 사랑을 담고 예수님의 말씀을 닮아가는 사람이에요. 그래서 예수님이 계신 천국으로 향해 가는 전도가 크리스찬입니다. 우리 하루하루가 예수님 닮아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 다음 절인 6장 20절에 너희가 죄의 종이었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 사탄의 종이 되면 하나님과는 관계가 없는 거예요. 죄의 종이 되면 의와는 관계가 없습니다. 그런 사람은 죄를 지어도 양심의 가책을 받질 않아요. 마약에 중독된 사람처럼 죄에 중독되어 있기 때문에 그러면 마치 자유로운 사람처럼 느낄 수 있어요. 스스로 자유롭다고 생각합니다. 그러나 그것은 착각이에요. 착각을 해도 죄는 죄야. 자신이 느끼지 못하더라도 죄를 지면 그거는 죄야. 얼마 전 한국일보에 난 기사예요. 한 한인 여성이 이혼한 남편의 집을 갔습니다. 은퇴 후에 같이 살려고 마련된 집에서 남편이 다른 여자와 있는 거예요. 그거를 보는 순간 갑자기 열받아갖고 차로다 그 여자를 그냥 받아버렸어요. 종신형을 받고 지금 감옥에 있습니다. 평생 감옥에 살다가 죽어야 될 운명이에요. 여러분 그 여자분이 뭐라고 했는지 아십니까? 뭐라고 했는지 알아요? 죽기 전에 세상 구경 한 번 해보고 싶다고 했어요. 참 기사를 보는데 마음이 짠했어요. 저도 계획도 아니고 우발적으로 한 행동인데 참 불쌍하고 마음이 아픕니다. 그래도 사람을 죽이려고 했던 사람 아니에요? 죄는 죄예요. 죄 지으면 가는 것이 감옥이에요. 죄의 결과는 심판과 죽음과 지옥입니다. 모른다고 해서 죄가 죄 되는 거 아닌 거 아니에요? 알든 모르든 죄는 죄. 그리고 죄의 삭은 사망이고 영원한 지옥의 형벌입니다. 다음 주인 6장 21절에 본 너희가 그때 무슨 열매를 맺었느냐? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망이라고. 그 마지막이 사망이라고 합니다. 그 마지막이란 죄의 마지막, 죄를 지은 결과를 말합니다. 죄의 결과가 죽음입니다. 그렇다면 사람은 늙기 때문에 죽는 것이 아니라 죄 때문에 죽는 거예요. 이 영적 진리를 우리는 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 아담과 하와를 주시고 그들에게 에덴 동산을 주셨습니다. 동산에는 실과는 다 마음껏 따먹으라 그랬지만은 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 놈은 먹지 말라 그랬어요. 먹는 날에는 너희가 죽는다 그랬어요. 그런데 아담과 하와가 그 사탄 뱀의 유혹을 받아서 하나님께서 먹지 말라고 분명히 말씀하신 그 선악과를 따먹었어요. 먹으면 반드시 죽는다 그랬어요.
그런데 그들이 그걸 따먹고도 안 죽었어요. 그때 그들의 육신이 죽은 것이 아니라 그들의 영이 죽은 겁니다. 사람은 동물하고 달라요. 하느님은 사람을 만드실 때 땅의 흙으로 사람을 지으신 거예요. 흙이 히브리어로 아담아예요. 아담아로 아담을 지으신 거예요. 아담은 남자의 이름이 아니라 사람이라는 뜻이에요. 아담아로 아담을 지으셨습니다. 그리고 그 코에 생기를 불어넣으니까 생명이 되었어요. 그래서 사람은 두 가지로 되어 있는 거예요. 땅에서 온 이 육신하고 하나님으로부터 영혼으로 되어 있습니다. 사람의 눈에 보이는 육신이 있고 눈에 보이지 않는 영혼이 있어요. 말씀에 불순종해서 하나님의 말씀에 불순종해서 선악과를 먹었을 때 바로 하나님으로부터 그 영이 죽었다는 거예요. 죄의 삭은 사망이라고 했는데 죄가 그러면 뭡니까? 죄의 삭은 사망이라는데 죄가 뭐예요? 금방 말씀드렸죠. 하나님 말씀에 불순종이 죄예요. 왜 하나님의 말씀에 불순종이 죄가 되겠습니까? 왜 하나님의 말씀에 불순종이 죄가 되냐면 바로 창조주 하나님을 부정하는 것이 죄가 되는 거예요. 말씀의 불순종은 하나님을 부정하는 거예요. 하나님을 하나님으로 인정하는 방법이 말씀에 순종하는 겁니다. 우리를 심판하실 분은 하나님이시기 때문에 그래서 순종에는 생명이 있고 불순종에는 죽음이 있습니다. 우리가 하나님께 드리는 제사, 우리가 이렇게 드리는 예배를 하나님은 너무 좋아하세요. 이 예배 찬양을 흡양하십니다. 그런 하나님께서 제사보다도 순종을 더 좋아하신대요. 왜 그런 줄 압니까? 왜 하나님이 제사보다 순종을 더 좋아하겠어요? 순종이 하나님을 하나님으로 인정하는 고백이기 때문에 그래요. 제사보다 100배 나은 거예요. 우리는 순종의 사람이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀의 결론은 22절과 23절이에요. 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 영상은 그리스도 예수 우리 주 안에는 영생이니라. 이 성경 말씀은 죄로 죽을 수밖에 없는 우리에게 주신 소망의 말씀입니다. 성경은